غسل خانے میں جا کر کپڑے اتار کر بھی بہت سے لوگ نہاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ایسی عادت ہے، سیپریٹ ہے تو نہاتے ہیں. تو آپ اگر موبائل لے کر خدا نخواستہ چلے گئے تو آپ کا کیمرہ آن ہو جائے گا. وہ پیگسس ایسا سافٹ ویئر ہے کہ وہاں کی ایک کمپنی اسرائیل کی، اس نے اس کو بنایا، اور وہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے کسی کے بھی موبائل میں کوئی میسج ڈال سکتا ہے اور وہاں سے وہ بیٹھ کر آپ کے موبائل کو یوز کر سکتا ہے. آپ کا موبائل بند ہے لیکن آپ کا کیمرہ چالو، آپ کو پتا بھی نہیں، آپ کا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا. آپ اپنے جی میل میں پاسورڈ لگائے ہوئے، پاسورڈ لگا ہوا فلاں 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 پاسورڈ، آپ کے پاسورڈ کے بغیر، آپ کے موبائل کو ہیک کیے بغیر، جانے بغیر، ہاتھ لگائے بغیر کوئی یوز نہیں کر سکتا. آج سب کے موبائل میں پاسورڈ لگا ہوا ہوتا، پتہ نہیں کیوں لگا ہوا ہوتا، اندر پتہ نہیں کیا بھرا ہوتا. ہمارے موبائل میں پاسورڈ ہی نہیں، ہمارے موبائل میں آپ کو پاسورڈ نہیں ملے گا. سب کے موبائل میں پاسورڈ، سوچتے ہیں کیا پاسورڈ لگا دیا ہو، ہم تجوری بنا لی. لیکن پیگسس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ کے اس پاسورڈ کو بھی ہیک کر کے آپ کے جی میل میں گھس کر دو چار کو آتنکواد والا میسج ڈال کر اور پھر وہاں سے دوسرے کہیں پاکستان بھیج کر آپ کو اگلے دن گرفتار کیا جا سکتا اور آپ کو پتا بھی نہیں. 121 لوگ بھارت کے کوٹھاری کانڈ کے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کو پیگسس کے ذریعے سے میسج کہاں بھیجا؟ القاعدہ کے پاس. میسج کہاں بھیجا؟ IS کے پاس. انڈین اسلامک ٹیررزم جو ہے ایسا نام دے دیتے ان کے ذریعے. اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرے موبائل میں واٹ از ہیپننگ ان مائی موبائل، بیکاز یو ڈونٹ نو، یو ڈونٹ امیجن. آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، لیکن آپ کے موبائل میں میسج آ رہا ہے، جا رہا ہے، فارورڈ ہو رہا ہے، اور آپ کے ای میل میں، آپ کا واٹس ایپ میں، آپ کے فیس بک یوز کیا جا رہا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. پیگسس. اب بھارت کے اندر بھی ایسا ہوا. بھارت کے گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں جب جانے کی ضرورت پڑی، چونکہ ایپل، اب اس کو کیسے کیا کیا جائے؟ ایپل آئی فون جس کو بولتے ہیں، یہاں آئی فون نہیں ہے، کسی کے پاس ہو بھی سکتا ہے. تو ایپل آئی فون موبائل کی دنیا کا مہاراجا. اس آئی فون ایپل قیمتی ہوتی ہے، 50,000 60,000 70,000 30-35,000 سے تو شروعات ہوتے ہیں اس کے سیٹ. بیٹری پرابلم ہوتی اس میں، ہم نے سنا ہے. جہاں تک ہمارے پاس ایک تھی، ہمارے وہ گھر پہ رکھی بھی، ہم یوز نہیں کر رہے اس کو، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس موبائل کی جو قیمت ہے کس وجہ سے ہے کہ اس کا سیکیورٹی بہت ہارڈ ہے. اگر آپ اس کی آئی ڈی، اس کی پاسورڈ بھول گئے تو وہ ڈبہ ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یہ سب موبائل کا تو پاسورڈ آپ بھول گئے تو چلے بھائی کمپیوٹر میں ڈال دیجئے، اس کو توڑ لیجئے، وہ کر کے ہو جاتا ہے، لیکن آئی فون کا نہیں ہوتا. لیکن وہ پیگسس ایسا سافٹ ویئر ہے کہ آئی فون کے سیکیورٹی کو بھی ہیک کر دیا اس نے. تو ایپل کمپنی نے اس کے اوپر کیس کیا. تو ہمارے بھارت کی سپریم کورٹ میں جب سرکار کو جانا پڑا تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم نے پیگسس سافٹ ویئر کو لیا ہے اور ہم نے یوز کیا ہے. اندر بیٹھے بیٹھے عبداللہ سالم کیا کر رہے ہیں؟ یا عبداللہ سالم کو پھنسانا ہے تو 2-4 میسج پاکستان سے یہاں بھیج دو ان کے موبائل میں، اور ان کے موبائل سے بھیج دو افغانستان میں، طالبان سے لنک جوڑ دو، اور اگلے دن ATS والے آ جائیں گے کہ مولانا عبداللہ آپ نے کون سا ای میل بھیجا، آپ نے کون سا میسج بھیجا. بڑی آسانی سے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اندر کر دو. سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کی بھی موبائل میں کسی کی بھی ڈیٹا کو ہیک کرنے کی، کسی کی پرائیویسی کو ایک کامن کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، نہ سرکار کو ہے، نہ کسی کمیٹی کو، نہ کسی کمپنی کو ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بتائیے آپ نے اس پیگسس سافٹ ویئر کو یوز کیا ہے. تو ہمارے بھارت کے جو سرکار ہے انہوں نے ہاں یا نہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کہی، خاموش رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاسوسی کر رہے ہو. انہوں نے پیگسس کو لایا، خریدا، اور اسرائیل والوں نے، اب ایپل والے ان سے زیادہ ہائی
हायर सिक्योरिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे नौजवानों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कभी पे भी आप रडार में आ सकते हैं, किसी भी वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं। आपके मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि इस पे ये मारो, फौरन क्लिक करो तो 50,000 रुपए का लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह के मैसेजेस आते, आप इस पे मिस कॉल मारो तो आप फला इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ जाएंगे, आपको 25,000 रुपए का बोनस ऑफर मिल रहा है। ये वो होते हैं जो हैकर लोग आपके मोबाइल तक भेजते। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पूरा प्राइवेसी और पूरी सारी डिटेल्स और जो आपका डेटा है और का जो इंफॉर्मेशन है वो सब के सब उन लोगों तक पहुंच जाते, वो आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपको फंसाया जा सकता है। तकरीबन सैकड़ों नौजवानों को इस तरीके से फंसाया जा चुका है लोगों के बीच में। इसीलिए मैं कहता हूं कि बड़े हसास अंदाज में अपने मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। अनाप शनाप वेबसाइट में जाकर कभी चले जाते हमारे नौजवान रातों को 2 बजे पता नहीं कैसी कैसी वेबसाइट में जाते हैं और जाकर ना मालूम क्या क्या चीजें देखते। इसलिए मेरे नौजवान साथियों मोबाइल का मिसयूज मत कीजिए। अगर इस डिवाइस का गलत इस्तेमाल हो गया तो आप 24 घंटे में क्या करते हैं, कब खाते हैं, कब पीते हैं, आपका पूरा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए अक्लमंदी का सबूत तो जहां तक हो सके अल्लाह ने अगर वो दी है तो अनाप शनाप चीजें मत इस्तेमाल कीजिए। अपने मोबाइलों को जो जरूरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, वरना अभी आपको गाजर मूली के तरह आपके गोश्त और हड्डियां चबाने के लिए इतना बड़ा बड़ा मुंह किए हुए ये जालिम लोग, ये नरसंहार लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते, भारत की तकदीर को बदलना चाहते। मेरे भाइयों में बोलता हूं, इसीलिए बोलता हूं क्योंकि जरूरत है। जब बोलेंगे नहीं तो कौन बोलेगा जुल्म के खिलाफ? डरते रहेंगे, बुज़दिल बन जाएंगे तो हक की आवाज को कौन बुलंद करेगा? लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि अल्लाह ने हर जमाने में किसी न किसी को जाफर तैयार बनाकर भेजा, हर जमाने में हक के सामने बातिल के सामने में हक को बाशिगाब किया। बोलना पड़ेगा और मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो उस बंदे ने ये कहा, किताब लिखी, बेटे लिखा तो ठीक है, उस किताब को रिव्यू करो, उस किताब को विड्रॉ करो या उसको संशोधन करो उस किताब के अंदर, नहीं तो इतने केसेस उसके ऊपर लादे जाएंगे। और उस किताब से किसी को अच्छा पैगाम देने की बात नहीं कही गई, बल्कि ये उस किताब को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब में जबरदस्ती कोई षड्यंत्र, कोई प्रोपेगेंडा किया गया। क्या कहा उन्होंने कि 9 साल की उम्र में शादी। जब वो आदमी, वो लड़का बोला कि सर आई वांट टेक अ सेल्फी, हम आपसे एक सेल्फी लेना चाहते हैं, हमने कहा कि व्हाई नॉट, यू कैन टेक, ले सकते। लो, खड़े हो गए, सेल्फी ले लिया। हमको तो शौक है नहीं सेल्फी का भाई, बेचारा कुछ लोग मिल जाते हैं, मोहब्बत करते जवान लोग, लो भाई सेल्फी, बैरक सेल्फी उन्होंने ली। तो हमने कहा कि भाई कितनी उम्र है तुम्हारी? 30-35 तो होगी। तो उसका बाप क्या बोलता, सर ये 17 साल की उम्र का है। बताइए 17 साल की उम्र का महसूस कैसा हो रहा है? 30-35 साल। हमने कहा कि 30-35 साल उम्र होगी आपकी। तो ऑर्गेनाइजर का, कन्वीनर का लड़का था, खाना वाना खिला रहा था, खिदमत में वही था, वो लड़का था। तो हमने कहा कि बाबू तुम्हारी ये इस तरह तुम कैसे इतना जल्दी, मतलब ऐसा लग रहे हो कि देखने में कि तुम 35 साल के हो। बोला कि मौलाना अपनी बॉडी पर इसको बहुत ज्यादा फिक्र नहीं, हट्टा कट्टा हेल्दी हो गया, खा पी करके देखते ना शहरों के बच्चों के पेट निकल जाते, किसी के तोंद निकल जाते, किसी का कुछ हो जाता है। ऐसे घर में बैठकर, एसी में बैठकर मेहनत कम करते। हमने देखने में ऐसा लग रहा था कि 35 साल का। आप हवा के ऊपर की बात है, कहीं पर किसी नौजवानों किसी इलाके में चले जाइए आप, तो वहां ऐसा लगेगा कि 25 साल 50 साल का बच्चा आपको लगेगा कि 10 साल, 50 साल का बूढ़ा लगेगा कि 10 साल का है। कहाँ? चाइना चले जाइए आप, ये मणिपुर चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, वहां तो ऐसा लगता है कि ये 50 साल का बूढ़ा आदमी है। शक्ल अगर बढ़िया से वो कर ले, अपना क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया से क्लीन कर ले, फेस वॉश लगा करके, ढंग से क्रीम व्रीम लगा करके वैसा हो जाए, मूछ वूछ कटा करके एकदम जेंटलमैन बन जाए, तो आप कहिएगा कि भाई ये 10 साल का बच्चा।
ہمارا ایک ساتھی تھا منی پور کا، 45 سال عمر تھی اس کی، وہ پڑھنے کے لیے آیا، اور جب پڑھنے کے لیے آیا حفظ شروع کیا اس نے قرآن کریم کا. تو حفظ کتنے سال کی عمر میں موسٹلی بچے لوگ پڑھتے؟ عموماً وہی جس بچے کی عمر 8 سال 6 سال 10 سال ہوتی. ہم نے کہا کہ بابو تمہاری عمر تو اتنی ہوگی یار. دوست اس کا نام عبد الرحمان تھا. ہم نے کہا کہ عبد الرحمان ہندی کم جانتا تھا، عبد الرحمان تمہاری عمر تو ہوگی 10 سے 12 سال. بولا آئی ایم 45 ایئرس اولڈ، ہم 45 سال کا ہوں. ہم نے کہا کہ پاگل کتا کدا بھی پڑھ رہے ہیں، آپ سے پہلے کہاں تھے؟ بولا اب سے والے آئی واز اے سرمین، میں نوکری کرتا تھا، ہم نوکری کرتے تھے ایک جگہ پہ. ہم مدرسہ کو دیکھا، اس مدرسے میں بچہ پڑھنے جاتا تھا، ہم کو شوق پیدا ہوا، ہم نوکری چھوڑ کر آ گیا. منی پوری لوگ اردو کم بولنا چاہتے، ہندی کم بولنا چاہتے. میزورم کے سائڈ پہ چلے جائے، منی پور کے سائڈ میں، تو تقریباً 3 سال رہا وہ. اس کو ایسا لگتا تھا دیکھنے میں تو اس کی عمر 12-13 سال. کیوں؟ ناٹے لوگ جتنے بھی ہوں گے نا ان کی عمر پتہ نہیں چلے گا. جتنے بھی ناٹے کر کے ہوں گے وہ ہوں گے بوڑھے لیکن لگیں گے عمر نہیں. ایسا ہوتا ہے. تو اب بتائیے، انہوں نے اعتراض کیا کہ 9 سال کی عمر میں ایک بیٹی سے سب سے زیادہ واویلا کون مچاتے؟ ہندو مہا سبھا والے. ہندو مہا سبھا والے اس بات پر زیادہ واویلا کرتے ہیں کہ سماج کی ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. ارے کم بخت نالائق، ظلم و زیادتی جب ہوتی جب زبردستی محمد رسول اللہ نکاح فرماتے. آپ کے بہت بڑے دوست ابو بکر صدیق، تمہیں پتا ہے صدیق کا لقب کیوں پڑا تھا؟ سب لوگوں نے تمام کے تمام صحابہ نے نبی کی نبوت کو تصدیق کرنے کے لیے پروف مانگا. یو آر پروفیٹ، آپ محمد ہیں، آپ نبی ہیں، کیا پروف ہے؟ پروفیٹ محمد نے کہا آئی ایم اے پروفیٹ بیکاز اللہ تبارک و تعالی سینڈ ڈاؤن ٹو می، میرے پاس وحی بھیجی ہے اور اس وحی کو اللہ نے قرآن کریم کی شکل میں پڑھ کر سنایا. آپ علیہ السلام نے سب کو اپنی نبوت کا آپ نے پروف پہلے دیا، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ خدیجہ ہو، چاہے وہ حضرت عمر ہو، چاہے وہ حضرت علی ہو، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے کوئی بھی ہو. آپ نے سب کو اپنی نبوت کی دلیل دی ہے کہ ہمارے پہاڑی پر حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ وحی کی اور انہوں نے یہ اللہ کا پیغام دیا اور اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ. لیکن پتا ہے تمہیں منحوس ہندو مہا سبھا کے چیلوں، ان کے پلیٹ فارم سے اپنی اناپ شناپ باتیں رکھنے والوں اما عائشہ کے بارے میں تو پتا ہے اما عائشہ کے ابا کون؟ ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق غریب نہیں تھے، بہت بڑے ان کا ٹریڈنگ کا کام تھا، تجارت کا کام تھا. مکہ المکرمہ کے اندر وہ کپڑے کے بہت بڑے ویاپاری تھے، کپڑے کے ایکسپورٹ کا کام ہوتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو بکر نام تھا. صدیق لقب کیوں پڑا؟ صدیق لقب اس لیے پڑا کہ سب نے نبی کو نبی ماننے کے لیے دلائل مانگے کہ دلیل کیا ہے، ہمیں دلیل دے دیجئے کہ آپ نبی ہے. نبی نے سب کو دلیل دی، سب کو آپ نے پروف کیا کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آئی ہے. اور دیکھو میری پرانی زندگی کو، میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا نا، بلکہ سچ مجھ پر وحی آئی ہے، اللہ نے وحی نازل کی ہے، تم قبول کر لو. سب لوگوں نے بالآخر جن کو سمجھ میں آ گیا فوراً کہ ایکسپٹ دا میسج آف اسلام، انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام والسلام کے میسج کو قبول کیا. لیکن جیسے ہی خبر پہنچتی ہے کن کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس، کہ تمہارے وہ جو دوست ہیں محمد ابن عبداللہ، جانتے ہو کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم اے پروفیٹ آف گاڈ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ ابو بکر صدیق نے یہ جواب دیا کہ اگر محمد ابن عبداللہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ جھوٹا نہیں ہے، میں بنا کسی پروف کے، بنا کسی دلیل کو محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مانتا ہوں. یہ ہے ابو بکر صدیق. وہ اپنی بیٹی نکاح میں دے رہے کن کے؟ محمد کے. تمہارے طرح نہیں زبردستی کر کے کسی کی عزت لوٹو، کسی کی آبرو لوٹو. اور تمہارے دبنگئی ایم ایل ایز ایم پیز جو تمہارے 250 ایم ایل اے کے اوپر تمہارے 400
BC का और 376 का केस दर्ज है, रेप के केस दर्ज है, जिन्होंने बेटी और अपनी समाज की बहू बेटी की इज्जत को लूटी। आज भी गवाह है लखनऊ की दीवारें। उस पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो हमारे CM के आवाज के सामने में पेट्रोल डालकर अपने आप को जला दिया। बताओ कोई प्रूफ मोहम्मद के सामने में किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई हो? अरे मोहम्मद तो आए थे मिसाल कायम करने के लिए, आज तुम्हारे मुंह में जुबान हो गई बोलने के लिए कि अम्मा आयशा छोटी बच्ची। अरे अम्मा आयशा क्या बागार्जन, और अम्मा आयशा तो खुद गर्व कर रही थी कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वाइफ बनने जा रही हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बनने जा रही हूँ। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, पूरी दुनिया ने मुखालफत की, हर मौके पर अड़ने वाले कौन? अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक रोज सजदे में थे, काबतुल्लाह में एक उक़बा इब्न मुईत, अबी मुईत ने ओजड़ी डालकर उनके सर पर डाल देता है। एक मौके पर तो गले में कपड़ा डालकर ऐसे घुमाकर घसीटते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि तुम अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम उस आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। हमेशा नबी की मदद करने, हर मोड़ पर खड़े रहने के लिए कौन? अबू बकर सिद्दीक। उनकी बेटी आयशा गारे सौर में जब गए थे, 3 दिन तक का क़याम हुआ था, आप अलैहिस्सलाम को सोना था, आराम करना था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने पूरे गार को साफ सफाई क्लीन किया और जहां पर सुराख थे आपने अपने कपड़े से, कागज से, तौलिए से उन तमाम सुराख को बंद किया है। एक सुराख बाकी था, उसमें आपने अपना अंगूठा डाल दिया और अपने जांग में, इस पैर में कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आप आराम फरमा लीजिए। एक सांप था, उसने डसा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को रहा नहीं गया, आंख से आंसू जारी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं, कैसे अपने पैरों को हरकत देते, अपने रोते रहे, आंख से आंसू गिरता रहा, लेकिन आपने हरकत नहीं की। अल्लाह के नबी के गाल पर जब आंसू गिरता है तो आंख खुलती है कि अबू बकर सिद्दीक क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाज किया वहां पर गारे सौर में, मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में, मक्का के चौराहे पर अल्लाह ने कुरान में नाम नाजिल कर दिया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। माना सेकुलर, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल। पूछो अपने दासना के मठ पर बैठे हुए इन बहरूपियों को, माना ज़मीर वाहिद का नहीं, ज़मीर जमा का है। माना हमारे साथ, ए मोहम्मद, ए अबू बकर हमारे साथ, डरो नहीं, अल्लाह है। वो अबू बकर की बेटी, अगर आप जुल्म ज़्यादती करते, आप डरा कर उनसे निकाह करते तो अबू बकर सिद्दीक डंडा लेकर खड़े हो जाते, लेकिन नहीं। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में ऐसी दिख रही थी, उनकी हाइट, उनकी इलाके के एतबार से इतना वो था कि ऐसी लगती थी कि बिल्कुल जवान और बालिगा है। इलाके के एतबार से, माहौल के एतबार से आदमी की हाइट का पता चलता है। इसलिए ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद है, इसका कोई सबूत उनकी किताबों से नहीं होता। और भी बहुत सारे एतराज़ात हैं जो अभी मैंने पढ़ा नहीं, वो इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी हमारे यहाँ इलाके में कुछ पंचायती चुनाव और इलेक्शन चल रहे हैं। आज मैं खुद अपने पंचायत के एक कैंडिडेट के सपोर्ट में था, तो हमको कम से कम 3 से 4 घंटा मैं खुद गाड़ी में खड़े होकर हमने उनका हमने काम किया, उनकी वर्करी की। लोग कह रहे थे कि मौलाना आपको क्या ज़रूरत थी? हमने कहा कि देखो भाई, मैं नेता बाद में हूँ, मैं पहले एक तालिबे इल्म हूँ और वारिसीन अंबिया की लिस्ट में हमारा नाम है। अगर कुछ गलत होता है तो उस गलती को रोकना इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आलिम दीन, हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा आज थका हूँ। 4 घंटे 20 मिनट हम खड़े रहे हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आप लोग भी थक गए हैं। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों को, जो कुरान पर, जो हमारे नबी की पवित्र
चरित्र के ऊपर जो आवाज़ बुलंद करते हैं उनको मुंह तोड़ उनको जवाब दिया जा सके और अल्लाह